let's begin this last session of English for this week and the last part of our lesson. Last part of the lesson called "We Are Not Afraid to Die If We All Are Together." Okay, so it's by Gordon Cook and Alan East. Okay, Gordon Cook is a enthusiast in traveling around the world, and especially enthusiast in sailing. Okay, so he posed his enthusiasm to his wife as well as his children too. So he takes them too along for a round the world trip on his small sailing ship called Wave Walker. Not so small, a sailing ship called Wave Walker. Okay. Just like how James Cook, the legendary seafarer from Plymouth, did nearly 200 years back. That was in 1776. So he takes the same route as his third voyage, as James Cook had taken his third voyage, the same route, and he follows the same route and reaches Cape Town without any adventure. Without much problems, he reaches South Africa, the tip of South Africa, that is Cape Town. He reaches over there without any problem. But after he left South Africa towards Australia, going towards Australia, he had to cross a very perilous and very dangerous ocean, which had different types of weathers. That was the South Indian Ocean. So, in order to cross that perilous ocean, he takes in two crew members. That was Larry Vigil and Herb Sagler. Larry Vigil was an American, and Herb Sagler was from Switzerland. He takes two experienced crewmen along with him in order to tackle that perilous Indian Ocean, South Indian Ocean. And as he expected, the weathers were very bad, and it became so harsh that half of the ship was damaged by the huge waves and the wind, the heavy wind. So he was losing hope of not reaching, or he was losing hope that he will and his family will die, will perish in this journey. But his family, they gave him much support. His wife supported him in handling the boat. The children gave him hope and courage. Even the small girl, that is the 7-year-old daughter of Gordon Cook, she didn't want to give more trouble to her parents because they were struggling to keep them alive. So she hid from them the many injuries that occurred during the bad weather. And also, Jonathan, his 6-year-old son, gave him the most needed courage by saying that he is not at all afraid to die if they are all together. Okay, so all these things elevated his courage and determination, and he was determined to pass through the difficult phase. So he lost many things, many navigating things during the heavy weather, dangerous weather, and with all those things that he had in hand, he was able to find or determine a route to a small island. With the damage that Waywalker attained, it was not possible for it to reach Australia on its own. Okay, so they decided to go to a small island called Isle Amsterdam, which was a scientific base of the French, and it's a small island in between the vast ocean, and it was very difficult for them to find that uh, island. But still, he made some calculations and he set a course towards Isle Amsterdam so that by reaching over there, he can save his family as well as repair all the damages that have occurred to the wave walker and continue his journey. So, till there we reached, and this is the last part of the lesson. And it's a very small part, and it will finish off very soon. So, this session will be a very short one. Okay, so we'll go to the text. You'll see the text, how it's over there. Okay, so we reached yesterday where Sue, that is Susan, 7-year-old Susan, presents her
dad with a card in which it was said, which was really a motivating card because it said that there were people who made her laugh a lot. Okay, and she loved them a lot because they were struggling a lot to keep them alive. So they were the most precious people in her life. That was the message, which was a very great motivating thing for uh, Gordon Cook and Maria. Okay, it was Maria, right? Huh? His wife's name is Mary or Maria? Tell me what was his wife's name? Mary. Okay. Thank you, Anubaba. Thank you very much. Mary. So Mary was really happy. Okay. So this is the last part of the lesson, and we will know if they will be able to reach Isle Amsterdam or not. I checked and rechecked my calculations. He was making a lot of calculations. You have to make a lot of calculations because he has lost most of his things. Most of his electronic items were damaged because of the wave, and he had lost lots of maps and charts that were kept in the chart room because his whole ship was flooded with seawater, and they lost many things in that flood. We had lost our main compass, and I was using a set which had not been corrected for magnetic variation. So compass is a very important thing for a seafarer. ഒരു കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിശാസൂചി അല്ലെ? ദിശാസൂചി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? മലയാളത്തിൽ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെയിലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ കരുതും, ഹിംസെൽഫ് പേഴ്സൺ ഓൺ പേഴ്സൺ ഒരു കോമ്പസ് കരുതും. ആൻഡ് ഷിപ്പ് വിൽ ഹാവ് എ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ്. മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ, സയൻസ് അല്ല, നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഈ കോമ്പസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. Magnetic variation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നോക്കട്ടെ. അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ? മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കോമ്പസിന് എന്തിനാണ് മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് അറിയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ? കോമ്പസിലെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? യെസ് ജെറാൾഡ്, പറഞ്ഞോ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറഞ്ഞോ, നോ പ്രോബ്ലം. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടൈപ്പ് ഇറ്റ്, then you can switch on your mic and say it. No problem. What is magnetic variation? Correction of magnetic variation. അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും? ജസ്റ്റ് ട്രൈ. ഡയറക്ഷൻ ആണ്. കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോർത്ത് എന്താണ്? ആ, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്. ആ ആ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ? അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ശരി. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു കാണണം. സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത്, ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ രണ്ട് നോർത്ത് ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ദർ ഇസ് ടു നോർത്ത്. രണ്ട് നോർത്ത് ഉണ്ട്. ആ, എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ നോർത്ത്. ഓക്കെ, ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറയും. ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏർത്തിന്റെ കറക്റ്റ് നോർത്ത് പൊസിഷൻ. പിന്നെ യെസ്, വിധു പ്രതാപ്, കറക്റ്റ്. വിധു പ്രകാശ്, വിധു പ്രതാപ് അല്ല, വിധു പ്രകാശ്, കറക്റ്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത്, അതായത് ഏർത്തിന്റെ രണ്ട് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രൂ നോർത്ത് ആണ്, ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്. അവിടേക്കാണ് ഈ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ദിശ കാണിക്കുന്നത്, നോർത്ത് പോളിലേക്കല്ല. നോർത്ത് പോളിലേക്കല്ല ഈ നോർത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം.
ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആണ്. നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ആണ് ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ നോർത്ത് പൊസിഷൻ ആണ്. അത് ശരിക്കും നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് 30 ഡിഗ്രീസ്, ഏകദേശം ഒരു 30 ഡിഗ്രീസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എവ്രി ഇയർ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ, എർത്തിൽ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ അതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ മാപ്പ്, സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മാപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ട്രാവലർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ എ ട്രാവലിംഗ് ഗൈഡ്, അതായത് ഹൈക്കിംഗ്, ട്രെക്കിംഗ് ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ GPS ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി മാപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ടു ഡേറ്റ്. അതായത് എല്ലാ വർഷവും മാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതറിയാമോ? കാരണം ഇങ്ങനെ മാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ വേരിയേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ. ഇപ്പം പിന്നെ ഒരുവിധം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പും മറ്റേതും മറിച്ചതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, മാനുവലി. അതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു 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 അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ GPS-ഉം അത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റവും ഗ്ലോബ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്തു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഇതുപോലെ പെറുലസ് ആയിട്ടുള്ളതും കഠിനമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണ് അതിനെ അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അഡ്വെഞ്ചറിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ട്രാവലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ, ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ. എന്റെ ചെറുക്കൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഹി വിൽ മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സസ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ഈ സാധാരണ കപ്പലിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പസിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഓരോ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊരു ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്, കാരണം സാധാരണ മാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം ആ ഒരു എവിടെയാണ് ട്രൂ നോർത്ത് എവിടെയാണെന്നും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വലിയ ഈ എന്താണ് പറയുക സയന്റിഫിക് മാപ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. താഴത്തായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എഴുതി കാണാം. ഓക്കെ. മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ അല്ലെ റൈറ്റിലോട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അവരത് കാണിക്കും, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക്. അപ്പോ സാധാരണ കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ 5 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കീച്ചൈന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്തും അതും വർക്ക് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് യു വേർ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഇസ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നോർത്ത് പോളിലാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിലാണ്, നോർത്ത് പോളിലല്ല നിങ്ങൾ എത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് പോളിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം വേണം, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് നോർത്ത് പോളിലല്ല, നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ട്രാവലറിന് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു സീ ഫാറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും എവിടേക്കാണെങ്കിലും ഒരു ട്രാവലറിന് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അതുപോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അത് വേരിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ കേടായി പോവുകയും ചെയ്തു. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass. I was using a spare which had not been for magnetic variation.
ഐ മെയ്ഡ് an allowance ഫോർ ദിസ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതും കൂടി വേരിയേഷനും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പുള്ളി ഒരു അലവൻസ് ഉണ്ടാക്കി. And another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, വെസ്റ്റേർലി കറണ്ട്സ്, അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ കറണ്ട്? കറണ്ടിന് രണ്ടും മൂന്ന് മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെസ്റ്റേർലി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെയാ? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെയാ? വെസ്റ്റില് അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരുന്ന എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. വെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ദിശയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, സാധാരണ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒഴുക്ക് എന്നതിനെയാണ് കറണ്ട് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സാധാരണ ഒഴുക്ക് ആ ദിശയിലേക്കാണ് ബോട്ട് സാധാരണ എന്താണ് ഒരു പവറും ഇല്ലാതെ നീങ്ങോളും കറണ്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ. ഫൈൻഡിങ് നീമോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫൈൻഡിങ് നീമോ. ആ, ഫൈൻഡിങ് നീമോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ഫൈൻഡിങ് ഡോറ അല്ല, ഫൈൻഡിങ് നീമോ. ഫൈൻഡിങ് നീമോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയില് നീമോ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ആമയുടെ കൂടെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമേന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നീമോടെ അച്ഛൻ ആമയുടെ കൂടെ. ആ, അത് തന്നെ. അതിനെയാണ് കറണ്ട്. അതിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഹൈവേ ടണൽ, അത് തന്നെ. ആ ഒരു ടണലില്ല, ഹൈവേ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ മത്സ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആമകളും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അതിനാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കറണ്ട്. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്ക്, ഒഴുക്കാണ്. അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കായിരിക്കും. ആ ഒരു വെസ്റ്റേർലി കറൻസിന്റെ ദിശയും അതും കൂടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം, കാരണം ഇത് കാണത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് കാണത്തില്ല. കാരണം ഇത് അടി കൂടെയാണ്, അടിയൊഴുക്കാണ് ശരിക്കും. അത് അടിയൊഴുക്ക് എന്ന് പറയും. അടിയൊഴുക്കാണ്. അതിലൊക്കെ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഷിപ്പല്ല, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പറയാറില്ലേ ഈ അടിയൊഴുക്കിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോവാന്നൊക്കെ പറയും. മുങ്ങിപ്പോകും. കാരണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലും സ്പീഡിലായിരിക്കും ആ കറണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, സർഫസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ താഴത്തായിരിക്കും ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക. ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴും അല്ലേ? താണതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ താഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ വാരി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കളയും. അടിയൊഴുക്ക്, ഈ അടിയൊഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ വാരി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറ്റുമോ? നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടും. യു വിൽ ലൂസ് അവർ കൺട്രോൾ. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്, നമുക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല. ഇനി അടിയൊഴുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ ചാടുന്നത്. ചാടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി. വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും കിട്ടത്തില്ല. ചുഴിയല്ല. ചുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്വിസ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും ചുഴി. ചുഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 കറങ്ങി നിൽക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. മുകളിൽ കാണാനും ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇതുമുണ്ട് കേട്ടോ, ചുഴിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചുഴിയല്ല, ഒഴുക്കാണ്. അടിയൊഴുക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒഴുക്ക്, ഈ വെസ്റ്റേർലി കറന്റ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട്, അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിശ മാറി വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട്, ദിശ കണ്ടെത്താനായിട്ട്. സോ ഹി മെയ്ഡ് അലവൻസസ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. About 2 p.m., 2 മണിയായി ഉച്ചയ്ക്ക്, I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് 185 ഡിഗ്രി മാറി സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ലാരിയുടെ അടുത്ത്, ലാരിയാണ് ഇപ്പോ സ്റ്റിയറിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലാരിയുടെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇഫ് വി ആർ ലക്കി, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. 2 മണിക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. 3 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതായത് 100 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്.
അപ്പം ഈ 100 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐലൻഡ് കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇഫ് വി ആർ ലക്കി, ഐ ടോൾഡ് ഹിം വിത്ത് എ കൺവിക്ഷൻ. കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫേംലി ഹെൽഡ് ബിലീഫ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ ടോൾഡ് ഹിം വിത്ത് എ കോൺവിക്ഷൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ. പക്ഷെ പുള്ളി പുറമെ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ ഉള്ളില് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ പുറമെ ലാരിയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഹി ഹാഡ് എ കോൺവിക്ഷൻ. കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. He could expect to see the island at about 5 PM. 5 മണിയോടുകൂടി ആ ഐലൻഡ് ദൃശ്യമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. അതും പറഞ്ഞ് താഴത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടന്നുമുറിയിൽ പോയി ബങ്ക് ബെഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ബങ്ക് ബെഡിൽ പോയി അദ്ദേഹം കിടന്നു. ഹെവി ഹാർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ്, അതായത് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി തന്നെ, ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട്, മെലങ്കളിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി കിടക്കുകയാണ്. കിടന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ് പറയാ, ക്ഷീണിതനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ശരിക്കും ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത്രയ്ക്കും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്, ഇമോഷൻസ്, എവറിഥിങ് അദ്ദേഹം എന്താ ഫുള്ളി അദ്ദേഹം ആ ഒരു എഫേർട്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ബട്ട് വെൻ ഐ വോക്ക് ഇറ്റ് വാസ് 6 PM. 6 മണിയായിരുന്നു. 5 മണിയോട് കൂടി ലാൻഡ് കാണും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. 6 മണിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഡാർക്ക്, വീണ്ടും കറുത്ത് ഇരുണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളി ആലോചിക്കുന്നത്, ഐ ന്യൂ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് മിസ്ഡ് ദ ഐലൻഡ്. 4 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോ 5 മണിയോട് കൂടി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. 6 മണിയായി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ശരിക്കും അത് മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തം തെറ്റിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഐലൻഡ് മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിൽ വി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വി കുഡന്റ് ഹോപ്പ് ടു ബീറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വെസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റോം ജിപ്പ് മാത്രമാണ്. മറ്റേ മാസ്റ്റ് ഒന്നും പൊക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. കാരണം മാസ്റ്റ് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കപ്പൽ തന്നെ തകർന്നു പോകും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പം സ്റ്റോം ജിബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ സ്റ്റോം ജിബിന്റെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. എന്തായാലും വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ബീറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ഹെവി ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ടു ഫോഴ്സ് സംവൺ ടു ഗോ ബാക്ക് ഓർ ടു റിട്രീറ്റ്. തിരിച്ചു പോകാൻ ഇനി സാധിക്കാത്ത വണ്ണം നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദിശ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മോമെന്റ്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എണീച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്തേക്ക് മകൻ വരുന്നത്. A tousled head appeared by my bunk. എന്റെ കടക്കയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു തീരെ അലങ്കോലമായിട്ടുള്ള മുടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തല. ഓക്കെ, അലങ്കോലമായ മുടി. മേക്ക് സംതിങ് എസ്പെഷ്യലി എ പേഴ്സൺസ് ഹെയർ അൺടൈഡി. ടസേൾഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലങ്കോലമായിട്ടുള്ള മുടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. Can I have a hug? ജോണത്തൻ asked. എനിക്കൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. അപ്പൊ ജോണത്തൻ ആണത്. ആൻഡ് സ്യൂ വാസ് റൈറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം. തൊട്ട് പിന്നിലായി സൂസനും ഉണ്ട്. സൂസനും ജോണത്തനും കൂടി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. വൈ ആം ഐ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹഗ് നൗ? ഐ ആസ്ക്ഡ്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ബിക്കോസ് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡാഡി ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ, മൈ സൺ റിപ്ലൈഡ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല അച്ഛനാണ്, കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്യാപ്റ്റനും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലെന്താണ്, ഓൾറെഡി ഐലൻഡ് മിസ്സായി പോയി, ദിശയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി, കണക്കൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ടുഡേ ജോൺ, ഐ ആം അഫ്രെയ്ഡ്. അയ്യോ, ഇന്നായിരിക്കില്ല മോനെ, ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ തോറ്റു പോയിരിക്കുന്നു
എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വൈ യു മസ്റ്റ് ബി, അല്ല നിങ്ങളാണ്. said Sue in a matter of fact voice. You found the island. Matter of fact, concerned only with factual content rather than what? Rather than style or expression. Matter of fact ആയിട്ട് സത്യം മാത്രം പറയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്പ്രഷനോ അതിനൊന്നും കാര്യം കൊടുക്കാതെ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുകയാണ്. വൈ യു മസ്റ്റ് ബി said Sue in a matter of fact voice. You found the island. നിങ്ങൾ ആ ഐലൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ആ ഐലൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത്. വാട്ട്, ഐ ഷൗട്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് there in front of us. They chorused, as big as a battleship. ഒരുമിച്ച് അവർ പറയാണ്, ദാ ചെന്ന് നോക്കച്ചാ, പുറത്ത് നിന്ന് ചെന്ന് നോക്ക്, ഇത് നേരെ നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട്, വലിയൊരു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. പുറത്തേക്ക് ഓടി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം കാണുന്നതാണ് ഒരു വലിയ സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് കാണുന്നത്. ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ദൂരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐൽ ആംസ്റ്റർഡാം വലിയ വലിയ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് കണക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. Most beautiful island in the world. It was only a bleak piece of volcanic rock. Isle Amsterdam എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കനോയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്. കടലിനടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വോൾക്കനോസ് ഉണ്ട്, വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ആണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജപ്പാനീസ് ആർക്കിപെലാഗോ എന്ന് പറയുന്നത്, ജാപ്പനീസ് ആർക്കിപെലാഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ്സ് ആണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എർത്ത് ക്വേക്സ് നടക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതും ഐൽ ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്നത്, കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ വെജിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലിറ്റിൽ വെജിറ്റേഷൻ അവിടെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ പലതും വളർന്ന് പോകുന്നത് ഇനി. അപ്പോ ഈ വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറഞ്ഞ വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബ്ലീക്ക് പീസ് ഓഫ് വോൾക്കാനിക് റോക്ക്. ബ്ലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ്, അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലാക്കിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു ദി എലമെന്റ്സ്. എല്ലാ എലമെന്റ്സ്, കാറ്റ്, മഴ, വെയില്, ഇതിനെല്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ്, ബട്ട് വിതൗട്ട് എനി വെജിറ്റേഷൻ. അതിനെയാണ് ബ്ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിഗാർഡിംഗ് ടു ലാൻഡ്, ബ്ലീക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയും. അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയും മോശമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്ലീക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഓക്കെ, ദ സെയിം വേ over here the volcanic rock was bleak because it was a volcanic rock, okay, with little vegetation. But oh Gordon Cook, it was the most beautiful island in the world. അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവന് ഒരു ചെറിയ വറ്റ് അരി പോലും ബിരിയാണിയാണ്, അല്ലേ? അതുപോലെയാണ്. സോ ഒരു വറ്റ അരി പോലും ഒരു ഫുൾ ബിരിയാണിയാണ് തീരെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവന്. അതുപോലെയാണ് മരണത്തിൽ എത്തിപ്പോവും. ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പാറക്കഷ്ണം വന്നാൽ പോലും അത് സ്വർഗമാണ്. ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐലൻഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഐലൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം he is safe. He was safe. He and his family was safe. അങ്ങനെ ഒരു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു പ്രത്യാശ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. He anchored offshore for the night. ഓഫ്ഷോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓഫ്ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കപ്പലുകൾ നങ്കൂരം ഇടുന്നത് ഉൾക്കടലിലാണ്. ഉൾക്കടലിൽ നങ്കൂരം ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്
അനുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് പോർട്ടിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടണം. അനുമതി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അവര് ഷോറിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓഫ് ഷോർ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് സീ സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഷോർ. ഉൾക്കടൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഓഫ് ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എഷോർ. ഓഫ് ഷോർ, എഷോർ. We anchored offshore for the night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. അപ്പോ രാത്രി അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഉൾക്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. We anchored offshore for the night. ആങ്കർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. അത് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആങ്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രാത്രിയിൽ അവര് ഉൾക്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടത്. And the next morning, all 28 inhabitants, ആ ഐലൻഡിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് 28 ആൾക്കാരാണ്. ആ 28 ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Why? They were brought ashore. കാരണം ഇത്രയും പരിതസ്ഥിതികളിലൂടെ അവര് കടന്നു വന്നതാണ്. ഓക്കെ, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വെതർ അവർ തരണം ചെയ്തു. മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കരകയറി വന്നു. ഒരു എന്താണ് പറയാ, സഹായവും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. കടൽ തീരത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress. അപ്പം കടൽ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിലേക്ക് വീണ്ടും കാല് പതിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തം ഇവര് മാത്രമായിരുന്നു. ലാരി ആൻഡ് ഹേർബ്, മേരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കൾ. ലാരി ആൻഡ് ഹേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും എപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള 2 വ്യക്തികൾ. കാരണം സ്ട്രെസ്, ഡയറസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അണ്ടർ ദ ഡയറസ്റ്റ്, എക്സ്ട്രീംലി സീരിയസ് ഓർ ഏർജന്റ്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എന്താണ് പറയാ, ദുർഘടം പിടിച്ച സ്ഥിതിയിലും അവരെപ്പോഴും പോസിറ്റീവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിയർഫുളും ആയിരുന്നു. കാരണം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂമെൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ആൻഡ് ഓഫ് മേരി, who stayed at the wheel for all those crucial hours. ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് മേരി, അവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിലുപരി, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ തോട്ട് ഓഫ് എ 7-year-old ഗേൾ. 7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും അതിലേറെ ചിന്തിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? Who did not want us to worry about a head injury. ഒരു തലക്കേറ്റ ഇഞ്ചറി പോലും അച്ഛനും അമ്മേനെയും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ. ആ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ആയിരുന്നില്ല, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ആയിരുന്നു. കാരണം which subsequently took 6 minor operations. 6 മൈനർ ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വന്നു ആ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ശരിയാക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? To remove a recurring blood clot between skin and skull. സ്കിന്നിനും സ്കള്ളിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് 6 സർജറി വേണ്ടി വന്നു. അത്രക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ആയിരുന്നു. അതുപോലും അച്ഛനും അമ്മേനെയും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആ കൊച്ച് അച്ഛനും അമ്മേനെയും സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 7 വയസ്സുള്ള സൂസൻ. ആൻഡ് ഓഫ് എ 6-year-old boy, 6 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ, who was not afraid to die. മരിക്കാൻ പോലും പേടിയില്ലാത്ത ആ 6 വയസ്സുകാരനെ ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ അദ്ദേഹം കാല് കുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയത് ഇത്രയും പേരായിരുന്നു. കാരണം ഇവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത്, കറേജ് നൽകിയത്, ധൈര്യം പകർന്നത്. കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോലും പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയേറെ പ്രചോദനമായി. He was determined to achieve what no one could have. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദൂരം വരുമായിരുന്നില്ല. കാരണം
There was no motivation for him. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ജീവിക്കാനും ഇത് തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനും ഡിറ്റർമിനേഷനും നൽകിയത് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ he would never have made till this. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, so that is, we are not afraid to die if we are all together എന്ന് പറയുന്ന lesson. So that comes to the end of our lesson for today. Okay, അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഷോർട്ട്, ഒരു വെരി ഷോർട്ട് അല്ല, വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം പക്ഷെ അത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട്. ഒരു 6 വയസ്സുകാരനും ഒരു 7 വയസ്സുകാരിയും അവരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടി പറയുകയല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പല കുളത്തിലൊക്കെ പോയി ചാടാനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അഡ്വെഞ്ചർ ലവിങ് പീപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ ആണ്, വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ adventure should be in such a way that it benefits us. നമ്മളെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ജോയ് അല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പല റൈഡേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ. നമുക്കറിയാം മല്ലു ട്രാവലർ എന്നൊക്കെ പോകുന്ന അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ്, അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ പോയത് മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ, അല്ലെ? അല്ലെന്ന് പറ. ആ വെള്ളത്തിന് എത്ര ആഴമുണ്ട്, അതിനകത്ത് മീൻ എത്രയുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോയത്. പോലീസ് കേസാണ് ബെനിഫിറ്റ്, പോലീസ് കേസ്. അപ്പൊ സി, നമ്മളൊരു അഡ്വെഞ്ചറിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, വി ഷുഡ് ബി പ്ലാനിങ്. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല, നമ്മൾ വീട്ടുകാരോട് പോലും പറയാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ. എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്നും തീരുമാനിക്കാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ. പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട്, എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം, ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. ആ മാറ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്വെഞ്ചർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഇത് ഗോർഡൻ കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി 16 വർഷം, നിയർലി 16 to 20 years ഇതിന്റെ അഡ്വെഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജേർണിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്തു. 16 years അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. ബട്ട് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഓവർകം ഇറ്റ്. ഈ 20 വർഷം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു കാലം നടക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ 20 വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയത്. It will have no effect at all. It will not have any outcome at all. It wouldn't have any outcome at all. Why? Because there was some triggering factors when he was along with some people, near people. വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു പ്രചോദനമായി ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം അത് സാധിച്ചെടുത്തു. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഓവർകം ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് നെവർ സ്റ്റോപ്സ് ഓവർ ഹിയർ. 17 years he spent in sea. കരയിലേക്ക് വന്നതേ ഇല്ല, കടലിൽ തന്നെയായിരുന്നു 17 വർഷം. He taught his children all at sea എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയി അദ്ദേഹം മാറി. കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. 3 വർഷം മാത്രം കടലിൽ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കഴിയാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ, ആ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ആൾക്കാർ, ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ 17 വർഷമാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കടലിൽ ജീവിച്ചത്. അവരുടെ വീടായി മാറി വേവ് വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൈക്കപ്പൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വെഞ്ചർ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്ലാനിങ് നടത്തുക,
അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ചാനൽ പറഞ്ഞുതരാം. മല്ലു ട്രാവലർ, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും മല്ലു ട്രാവലർ. അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ബൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. മൊത്തം യൂറോപ്പ് എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് വന്ന വ്യക്തിയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഇതിന്റെ സഞ്ചാരം പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ മല്ലു ട്രാവലർ, അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിക്കാരൻ. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പാച്ചെ ബൈക്ക്, അത് തോന്നുന്നു TVS അപ്പാച്ചെ, അതല്ലേ അപ്പാച്ചെ ബൈക്കിൽ അദ്ദേഹം, മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാച്ചെ ബൈക്കിൽ അദ്ദേഹം ലോകം ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് കപ്പൽ മാർഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് ഒമാനിൽ കൊണ്ടിറക്കി. അങ്ങനെ ഒമാനിൽ നിന്ന് യു എയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ, അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങൾ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ, അസർബൈജാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം അസർബൈജാനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കൊറോണ ബാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ മല്ലു ട്രാവലർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഫുള്ള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ ചാനലുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, മല്ലു ട്രാവലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരോടൊപ്പം, നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതും, ഒരേ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. സോ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആപത്തുകൾ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. പരിശ്രമം, hard work, that will always do good to you. Okay? And a little bit of courage and determination. That will always lead you to success. പോരുതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നതേ 16 വർഷത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം, ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പോയത്. അല്ലാതെ അപ്പന്റെ അമ്മേന്റെ കാശ് കൊണ്ടല്ല പോയത്. അതുകൂടെ ആലോചിക്കണം. അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം. സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം, അതും കൂടെ എടുക്കണം, കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ബി ആൻ അഡ്വഞ്ചറിസ്റ്റ്. എല്ലാവരിലും ഒരു അഡ്വഞ്ചറിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഉറുമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു അഡ്വഞ്ചറാണ്. പല്ലിയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതും പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതും അഡ്വഞ്ചറാണ്. ദർ ഈസ് അഡ്വഞ്ചർ ഇൻ എവരിവൺസ് ലൈഫ്. ഈവൻ നമ്മളെ തൊടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ, നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ, വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ പുല്ല് പറിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും ഒരു അഡ്വഞ്ചറാണ്. ദർ ഈസ് അഡ്വഞ്ചർ ഇൻ എവരിവൺസ് ലൈഫ്. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന, അഡ്വഞ്ചറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് മനുഷ്യനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ നൗ എന്താണ് പറയാ, വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതും ഇന്ത്യക്കാര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അഡ്വഞ്ചർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. സോ ബി ആൻ അഡ്വഞ്ചറിസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. A great day, but be very careful. When you become an adventurist. എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. Be good children and stay safe. Okay, thank you very much. Bye, take care, have a nice day.